नमस्कार मो सत्यामा साई समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को जहाँ नाम हूँ साहित्य सिंधु एसबीएस ट्यूटोरियल। तो आज आम +2 सेकेंड इयर जो ऑप्शनल ओडिया रही तार एक विषय जहाँकि परशुराम भेट से परशुराम भेट कवितार अलरेडी आलोचना कराई विषय ता सहित 1 नंबर 2 नंबर एमसीक्यू समस्त विषय आलोचना कराई। जो मैंने चैनल नुआ अच्छा निहाती एवं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ भिडियो। तो आज आम से परशुराम भेट कवितार देखा लंग क्वेश्चन जहाँकि इंपोर्टां लंग क्वेश्चन जमी आम रोचे उत्तर सह आलोचना कर इंपोर्टां क्वेश्चन आंसर जमी आम 2 नंबर रही कौन ना परशुराम भेट कवितार नामकरण सार्थकता प्रतिपादन करे जहाँकि पड़ जाए परीक्षा रे। तो आम आज इंपोर्टां क्वेश्चन देखा आज आम देखा 2 नंबर जहाँकि अच्छी परशुराम भेट कवितार नामकरण सार्थकता लंग क्वेश्चन अनेक रही तन्मध्य आम जोटा परीक्षा उपयोगी जहाँकि पढ़ी पारे परीक्षा रे ताहा ही केवल आलोचना करवा। तो प्रथम पाराग्राफ देती कौन ना परशुराम भेट कवितार कवि होउछन्ति बलराम दास। से पंचशखा साहित्यर जड़े वयोज्येष्ठ कवि। से वेद वेदांत गीता भागवत आदि अध्ययन कर पांडित्य अर्जन करते। फर्स्ट पाराग्राफ रे कवि परिचय देवे। से पंचशखा भक्ति आंदोलन जड़े जोगसिद्ध साधक। श्री जगन्नाथ को केन्द्र करी तांकर आध्यात्मिक साधना गढ़ी उठिला। जगमोहन रामायण तांकर सर्वश्रेष्ठ कृति। यह दांडी वृत्त रचित होइतिबारु एहाकु दांडी रामायण कुहाଯାଏ। यह एक अनुवाद ग्रंथ नुहे तांको छायार रचित। यह एक अनुवाद ग्रंथ नुहे यह एक अनुसूचित ग्रंथ। यह व्यतीत लक्ष्मी पुराण बट्टअवकाश ब्रह्मांड भूगोल आमर भाव समुद्र मुर्गुणी स्तुति वेदांत सारगुप्त गीता आदि रचना करथिले कि आमर बलराम दास। आलोच्य कविता परशुराम भेट जगमोहन रामायण आदि कांडरू गृहीत। यही कवितार परशुराम ही मुख्य चरित्र। परशुरामकर रामचंद्र सहित भेट को नहीं कवितार नाम परशुराम भेट रखा जाइछि। स्वयंवर सभार सीता को बह कर श्रीराम मिथिलारू अयोध्या प्रत्यावर्तन करुवा बेले बाटरे वैशालीपुर रात्रि जापन करछन्ति। से प्रभातरू सूर नदी अतिक्रम कर विपुल वन में प्रथम विश्राम नहीं। तत्पर दिन प्रभातरू यात्रा आरंभ कर कि आमर श्री रामचंद्र जो सी आते शिवधनु भांगी सीता को बह कर से अयोध्या को फेरी से कौन कर वैशालीपुर रात्रि जापन कर रात्रि रही। से प्रभातरू सूर नदी अतिक्रम कर विपुल वन में प्रथम विश्राम नहीं। तत्पर दिन प्रभातरू यात्रा आरंभ कर समय राजा दशरथ नाना अशुभ संकेत सबू देखी। कौन अशुभ संकेत भाव में पर्वत में वज्र पड़ा बाम नेत्र स्फुरा डेईबा आकाश में शागुण पक्षी घूरवा मनीष उपर काक कि काऊ बसी पड़ा पुणी सुगाल रड़ी आच्छन कुहुड़ी प्रवाहीन सूर्य धूमकेतु पड़ा बतास पवन बहिबा आदि लक्षण दशरथ को विव्रत कर पकाई। सेतबेलू से परशुराम बास कर सिद्ध मन भितर प्रवेश कर जो परशुराम थे रोते से नाद बा वीरनाद शब्द परशुरामकर ध्यानभग्न होइछि। धनु कुठार धरी से सम्मुख में दंडायमान होइछन्ति। सैन्य सामंत छत्रभंग देइछन्ति। दशरथ परशुराम को क्रोधमूर्ति देखि भयभीत होइछन्ति। समाधान करिया पई ब्रह्मर्षि वैशिष्ठ को निवेदन करिछन्ति। क्रोधित परशुराम पाद तले विनीत होइछन्ति दशरथ। दशरथ परशुरामकर बहु गुणगान करिछन्ति जेमिति कि आमर ब्रह्मणे ब्रह्म तु जोगणे जोगेश्वर क्षितिवृत्त पणे तु अटु चक्रधर भृगुकुल मंडन तपिंकर श्रेष्ठ क्षेत्रींकर जम तपणे गरिष्ठ प्राकमेण साचा गरिष्ठ ईश्वर बलेन अकलित कोपणे कृपार दयापणे धर्मे सहंतणे मेदिनी जय जय परशुधर महिमा तोर धनी। यही सब कही एमती कही आम परशुरामकर गुणगान कर कि आमर दशरथ। दशरथ परशुराम को विनीत होई गुणगान करिसेंती। से कहिसेंती आपण धर्म परी दयावंत ओ मेदिनी परी सहिष्णु आपण क्षेत्रीकूलर जम ऋषिकूल मौड़मणि भूगोकूलर गौरव मोर महापुण्य हेतु आज मु आपणकर दर्शन पाइली। किंतु परशुराम ए विनय स्थिति को प्रत्याख्यान कर श्री रामचंद्र निकटवर्ती होइछन्ति। श्री राम को शिवधनुर महिमा कथा पचारि भांगिबा किपरि संभव हैला बोली से आश्चर्य होइछन्ति। परशुराम वैष्णव धनु श्री राम को अर्पण करिछन्ति। जे ए धनुरे गुण चढ़ाई यदि तार संयोग करिपरिबो ताहाले तुमर प्रकृत शक्ति अछि बोली मु जानिबी। तुम वीरत्वर पुरस्कार सहित मु तुम सहित द्वंद्व युद्ध करिबी। श्री रामचंद्र पिता दशरथ आज्ञा रथरु अवतरण करिछन्ति और आगमनर कारण जिज्ञासा करिछन्ति। किंतु परशुराम क्रोध प्रशमित होई नथिबा देखि श्रीराम कहिले भार्गव आपण महान
ଆପଣ ପିତୃଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ତାହା କରିବି। ପରଶୁରାମ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନାୟାସରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଶର ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଶର ନିକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଶର କେଉଁଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି? କିଏ କହିଛନ୍ତି? ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରୀରାମ। ତେଣୁ ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କରି ପାପ ବିମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କର କ୍ଷତ୍ରିୟବଧ ପାପ ବିମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପରଶୁରାମ ଭେଟ ନାମକରଣଟି ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନାମକରଣ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି? କାରଣ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମର କେବଳ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟ ହିଁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ବିଷୟର ନାଁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ରଖାଯାଇଛି ଯେ କ'ଣ ନା ଆମର ପରଶୁରାମ ଭେଟ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଭେଟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ଆମର ମେନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯିଏ ଆମର ଚରିତ୍ର ରହିଲେ କ'ଣ ନା ପଠିତ କବିତାରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ତ ପ୍ରାୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବ କରିଦେବେ। ଯଦି ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ପ୍ରାୟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଅଧିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ବା ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ, ତ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ବଳରାମ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି, ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ସୋମନାଥ ମହାପାତ୍ର, ମାତାଙ୍କ ନାମ ମହାମାୟା ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ପିତା ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବଳରାମ ଦାସ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଗୀତା, ଭଗବତ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ସେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ। ବଳରାମ ଦାସ ପୁରୀ ବାଙ୍କିମୁହାଣ ନିକଟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଓ ଗନ୍ଧର୍ବ ମଠ ତାଙ୍କ ସାଧନାପୀଠ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଲ୍ୟରେ ସେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ପଞ୍ଚସଖା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ଯୋଗସିଦ୍ଧ ସାଧକ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଓ ପ୍ରଭାବ ଉଭୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଅଛନ୍ତି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ଏହା ଦାଣ୍ଡିଭୂତରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏହା ଏକ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଅନୁସୂଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣରୁ ଆଧାର କରିଥିଲେ ହେଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ବିଦିତ। ଜୀବନ୍ତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ, ସେ ସମୟର ସମାଜ ଚିତ୍ର, ମୌଳିକ ପ୍ରକାଶଭଙ୍ଗୀ, ମନୋଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ତାଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ, ବଟବକାଶ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭୂଗୋଳ, ଭାବ ସମୁଦ୍ର, ମୃଗୁଣୀ ସ୍ତୁତି, ବ୍ରହ୍ମଗୀତା, ଦୀପ୍ତିସାର ଗୀତା, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ବେଦାନ୍ତ ସାର ଗୀତା, ଗୁପ୍ତ ଗୀତା, ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ଇତ୍ୟାଦି। ପରଶୁରାମ ଭେଟ କବିତାଟି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରୁ ଆଦିକାଣ୍ଡରୁ ଗୃହୀତ। ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ଗମନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଥିଳା କଟକରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାଯିବ ତାହେଲେ ତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ରହିବ। ଯେକୌଣସି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପଢ଼ିଲେ ବି ତ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଲେଖାଯିବ। ଦିନ ସେ ବୈଶାଳୀପୁରରେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରି ପ୍ରଭାତରୁ ସୁର ନଦୀ ଅତିକ୍ରମ କରି ପୁଣି ଦିନାନ୍ତେ ବିପୁଳ ବନରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ତତ୍ପର ଦିନ ସେ ସିଦ୍ଧ ବନରେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ ପ୍ରଭାତରୁ ପୁଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରା କାଳରେ ରାଜା ଦଶରଥ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖି ବିପଦ ଆଶଙ୍କା କରି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ରପାତ, ବାମନେତ୍ର ସ୍ଫୁରଣ, ଆକାଶରେ ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀର ବିଚରଣ, ଉପରେ କାକପକ୍ଷୀର ଉପବେଶନ ଆଦି ବିପରୀତ ଲକ୍ଷଣମାନ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କାର କାରଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହିଭଳି ସବୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଦଶରଥ। ଏଥିସହିତ ସେ ରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସୁଗାଳର ରଡ଼ି, ଆଚ୍ଛନ୍ନ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରଭାହୀନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶର ଧୂମକେତୁର ଆବିର୍ଭାବ, ଦିନରେ ତାରାମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ବତାସ ପ୍ରବାହ ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅତିଶୟ ପ୍ରମାଦଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି ଓ ତାହାର କାରଣ ଓ ପରିଣାମ ସମ୍ପର୍କରେ କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିଦ୍ଧବନରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳଶତ୍ରୁ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ଅଘଟଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିପଦର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି ବଶିଷ୍ଠ ଦଶରଥଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏ କଥା ନିତ୍ୟ ଅବସରରେ
ତୁର୍ଯ୍ୟନାଦ ବା ବୀରତୁରୀ ନାଦରେ ପ୍ରକମ୍ପନରେ ଯୋଗାବିଷ୍ଟ ପରଶୁରାମଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ବୀରତୁରୀ ନାଦ ଶବ୍ଦରେ ଯେଉଁଠି ଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ କିଏ ପରଶୁରାମ, ସେ ବଣରେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଧ୍ୱସ୍ତ କ୍ଷତ୍ରିକୁଳ ମଧ୍ୟରୁ ପୁଣି କାହାର ଉପସ୍ଥିତି ବା ବୀରତ୍ୱର ଆସ୍ଫାନକୁ ଆଶଙ୍କା କରି କ୍ରୋଧ ଚରିତ ହୋଇ ଧନୁ କୁଠାର ଆଦି ଅସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ସେ ଦଶରଥଙ୍କ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗତିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ପରଶୁରାମ। ଯେ କାହାର ଏତେ ସାହସ ହେଲା, କେଉଁ ବୀର ଏତେ ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ କଲା, ଏମିତି ରାଗିକି ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଆମର ପରଶୁରାମ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଇ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କୁ ଏହି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ କହିଛନ୍ତି, ବୀରନାଦ୍ୟ ଶୁଣି ପରଶୁରାମ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧିତ କରି ତାଙ୍କର କୋପ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କହୁ କହୁ କୋପ ଜର୍ଜରିତ ପରଶୁରାମ କାଳଦଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ କୁଠା ଧାରଣ କରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦଶରଥ ରଥରୁ ଅବତରଣ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କାକୁସ୍ଥ ଭାବରେ ବିନତି ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଶାନ୍ତ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଧର୍ମ ପରି ଦୟାବନ୍ତ, ମେଦିନୀ ପରି ସହିଷ୍ଣୁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଯମ, ଋଷିକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଭୃଗୁକୁଳ ଗୌରବ। ମୋର ମହାପୁଣ୍ୟ ହେତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ଭାବରେ ପ୍ରବୋଧିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଦଶରଥ। କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ପ୍ରବୋଧନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ କହିଲେ, କିଏ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପରଶୁରାମ ହୋଇ କହିଲେ, ଦଶରଥ ନନ୍ଦନ ତୁମେ ଜନକଙ୍କର ଶିବଧନୁ ଭଗ୍ନ କରିବା କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ତୁମେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଧନୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଦେବ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଯେଉଁ ଧନୁ ତ୍ରିପୁରାସୁରର ପ୍ରାଣନାଶର କାରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଧନୁକୁ ଅକ୍ଲେଶରେ ତୁମେ ଭଗ୍ନ କରିଛ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକ ଦିବ୍ୟଧନୁ ଧରି ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ତୁମେ ଏହି ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇ ଯଦି ତାର ସଂଯୋଗ କରିପାରିବ, ତାହେଲେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି। ଏକଥା ପରଶୁରାମ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ତୁମ ବୀରତ୍ୱର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ସହିତ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ। ରାଜା ଦଶରଥ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲେ ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀରାମ ପିତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରଥ ଅବତରଣ କରି ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଆଗମନର କାରଣ ଜିଜ୍ଞାସା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ କ୍ରୋଧ କମିନାହିଁ। ପିତା ଦଶରଥ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧ ସମ୍ବରଣ କରି କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନ କରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଭାର୍ଗବ, ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିଗାଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପିତୃ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେତୁ ମୁଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା ନ କରି ପାଳନ କରିବି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଏକଥା ଶୁଣି ମୃଗୁମଣି ବୈଷ୍ଣବ ଧନୁକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ରାମଙ୍କ ହାତରୁ ଧନୁଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଅନାୟାସରେ ଗୁଣ ଝଡ଼ାଇ ଶର ସଞ୍ଜୟ କଲେ। ଶର ନିକ୍ଷେପ ନ କରି କହିଲେ, ପରଶୁରାମ, ଆପଣ ଯମଦଗ୍ନିର ପୁତ୍ର, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ଭାଗିନେୟ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବୈଷ୍ଣବ ଶରର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ନୁହେଁ। ପରଲୋକ ଯେଉଁଠିକୁ କହିବ ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ପରଶୁରାମ କହିଲେ, ପରଲୋକକୁ ନିକ୍ଷେପ କର, କାରଣ ହୋଇ କ୍ଷତ୍ରିୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନେକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଧ କରିଥିବାରୁ ପରଲୋକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ପରଲୋକ ପାପଭାରକୁ ଛେଦନ କର। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଏହି ବିନତି ଶ୍ରବଣ କରି ରାମ ଶର ନିକ୍ଷେପ ପୂର୍ବକ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପଭାର ଛେଦନ କରନ୍ତେ ଏବଂ ସେ ଧାରଣ କରିଥିବା କୋଦଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କ'ଣ ଭେଟ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପରଶୁରାମଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଗଲା ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିପାରିବେ। ପିଲାମାନେ ଚାହିଁବେ ନିଜେ ଯଦି ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିପାରିବେ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।